မင်္ဂလာပါတို့ဒီနေ့ NCUK International Foundation Year IFY PH 003 Physics EOS 1 EOS ဆိုတာ end of semester ကိုပြောတာเนาะ EOS 1 version 1 part 2ကိုသွားကြစို့เนาะတို့ part 1မှာတော့တို့5ပုတ်ပြီးသွားပြီเนาะဆို part 2ကနေဆရာဆက်ကြည့်အောင်သူက6ခွန်8ကို10ဒီ10ပုတ်ကတော့ပြီးမှာပါသူကလွယ်တယ်เนาะSo, do question 6 go, Saya. The specific heat capacity of water is 4,200 joule per kilogram per Kelvin. So, the specific capacity of water C daily no? Energy required to heat a pubebo loate soil 10 kilogram of water. So, that do mass beta. From 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius ဒါက initial temperature ကနေ final temperature ဒီလောက်တိုးသွားဖို့အတွက်เนาะ energy ဘယ်လောက်လိုလဲလို့မေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဖြည့်ရှင်းရလွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကE is equal to mc data theta ဆိုတာရှိတယ်လေဒီ formula sheet ထဲမှာပေးထား data sheet เนาะအဲ့ data sheet ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဘာမှကိုကသိပြီးတော့ equation တွေကိုကြက်ထားစရာမလိုရရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့မရလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါရှေ့ဘက်မှာ data sheet ပေးထားတယ်အဲ data sheet ကိုက data sheet ထဲမှာရှိတဲ့ formula ကိုတို့ကယူသုံးလိုက်ရုံပဲเนาะကြည့်ကြည့်အောင်ဒါကမေးခွန်းအစမှာပေးထားတယ် data နဲ့ formula relationship တွေเนาะဒါ data တွေရှိတယ်เนาะနောက် formula တွေကဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲကတော့အပူကိုသုံးရမယ်အပူတွေက heating and cooling ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်เนาะဆိုတော့ဒါပေါ့So MC data theta, no? Okay. So do data theta load, data theta yen to like. So T final ane T initial no. So 40 degrees Celsius tega 20 degrees Celsius go no. So 20 degrees Celsius to a Kelvin to do 20 Kelvin. No? Now the card E is equal to mc data theta. No? So mass number 10 kilogram times C daily 4,200 joule per kilogram Kelvin times data theta 20 Kelvin. So they go on to share. So 10 times 4,200 times 20. So now do the go standard form ပြောလိုက်ရင် 8.4 times 10 to the power ဒီတိုင်းဆို3กว่าရှေ့ကိုနှလုံးတိုးတော့5ဖြစ်သွားရပြီအဲ့ဒီမှာ kilogram ချင်းခြေ kelvin ချင်းခြေလိုက်ရင်တော့ဂျိုးချက်မှာเนาะ good ဒါကြောင့်မလို့တော့ D ဖြစ် okay လွယ်လေးပဲเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် number 7 Electrical resistance is defined as volt per unit amp, volt per unit current, volt per unit charge, current per unit volt. So resistance or ohms law down V is equal to IR. So R is equal to number salo I that's all. So R is our subject near Tarao. So V over I. So to the a power voltage le pole ouka ampere le so volt per ampere so volt per unit amp เนาะဒါဆို A ကိုရွေးလိုက်ဒါလွယ်လေးပဲဘာမှမခက်ဘူး Now question 8 capacitor store 1000 coulomb of charge for potential difference of 20 volt capacitor တစ်လုံးကဒီလောက် charge ကိုသူက store လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Q ပေးထားတယ်potential difference က20 volt ဆိုတော့ဒါက delta V တော့မဟုတ် V ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆို capacitance ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ် capacitance ဆိုတော့ C ပေါ့ဒါလည်းရှိရ equation formula sheet ထဲမှာသွားကြည့်အောင်နော် formula sheet မှာသူက capacitance က C equal to Q over V နဲ့ပဲပြောတယ် delta V မသုံးထားဘူးနော်ဆိုတော့ဒါကိုတို့ယူသုံးလိုက်ဒါလွယ်လွယ်လေးပါ
ဆိုရင်ဒါကို data ဖြုတ်လိုက်မယ်နော် C equal to Q divided by V Q က1100 coulombs divided by 20 volt so 5 coulomb per volt coulomb per volt က farad လေ so 5.0 farad ဖြစ်မှာနော်ဒါပဲလွယ်လွယ်လေးရ so AU ရမှာ okay ရတယ်အဲ့တော့ question 9ကိုကြည့် Copper wire is designed to have a big resistance resistance အရင်ကြီးတယ်နော် Copper wire ကို resistance ခက်ကြီးကြီးရဖို့အတွက် design လုပ်မယ်ပုံစံထုတ်မယ်ဒါဆို wire should be wire ဘာဖြစ်တဲ့လဲတို့သိထားတာက R သည် directly proportional to L inversely proportional to cross sectional area A ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် R ကို so goes up တိုးလာဖို့အတွက် L ကို goes up လုပ်ရမယ် area က goes down လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ထိပ်ဝါကိုတေးသေးလေးနဲ့ရှည်ကြီး very long wire ကိုတို့ဖန်တီးရမယ်ထိပ်ဝါတေးသေးလေးနဲ့ရှည်ကြီးကျိုးရှည်ကြီးဖန်တီးလိုက်ရင် long ဖြစ်ရမယ်ထိပ်ဝါ thin ဖြစ်ရမယ် long and thin ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ area ငယ်ရမယ်အလျားရှည်ရမယ်ဆိုတော့ area ငယ်တယ်ဆိုတော့ cross section area ငယ်တယ်ဆိုတော့ကျိုးကပါမယ်အလျားရှည်ရမှာဆိုတော့เนาะအလျားများမယ်ဆိုတော့ long ဖြစ်မှာ long and thin ဆိုတော့ B ဖြစ်မှာ okay ဆိုတော့အရင်မခက်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုသွား question 10 a wire carries a current of 10 amp ဆိုတော့ဒီကောင်က current တပုံပေးထားတယ် I potential difference of 100 kilovolt across it ဆိုတော့ဒါက potential difference of V ပေးထားတယ်The power loss along the wire will be the power loss ကိုမေးတယ် wire ကျိုးတစ်လျှောက် power ဆုံးရှုံးတာကိုမေးတယ်ဒါက power transmission နဲ့ဆိုင်တယ်နော် so power transmission across the country ပေါ့နော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ power distribution လုပ်တဲ့အခါမှာ transmit လုပ်တဲ့ဘိုးကအရင်မြင့်တယ်ဘိုးကအရင်မြင့်ရင် current လျော့သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက် power loss ကတက်တာသွားတယ်เนาะအဲ့ power loss ကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့ power ကတော့ equation တွေအများကြီးရှိတယ် power က VI ရှိတယ် I square R ရှိတယ် V square over R ရှိတယ်ဟုတ်လား so အဲ့ဒီကတစ်ခုခုကိုတို့သုံးလိုက်ရပြီเนาะဆိုတော့တို့ဒီကောင်သုံးလိုက်လေ VI ကိုသုံးလိုက်เนาะ power loss ကိုလို့ချင်ရင်ဒီ V ကအဲ့ wire ကြိုးမှာ drop ဖြစ်တဲ့ potential ကိုပြောတာเนาะ wire ကြိုးမှာ drop ဖြစ်သွားတဲ့ potential ဆိုတော့သူက100 kilovolt ဆိုတော့ 10 to the 3 V ပေါ့ I က10ဆိုတော့အလုံး 1.0 times 10 to the 6 ဖြစ်သွားမှာvolt ampere က watt လေ watt ဆိုတော့ 1.0 10 power 6 megawatt ဖြစ်မှာဆိုတော့ B ဖြစ်သွားမှာเนาะ okay ဆိုတော့လွယ်လေးပဲဒါ10ပုတ်ပြီးသွားပြီကဲနောက်တစ်ရက်မှာ question 11ကတော့ structure question ဖြစ်သွားမှာเนาะဒါနောက်တစ်ရက်မှာသွားတာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ပေါ့เนาะ okay အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်เนาะအချိန်ကြည့်လိုက်တော့7 minutes ဆိုတော့ပါပဲเนาะကဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်အားလုံး bye bye see you next week เนาะ okay